ҳамватанони азиз, ба ҳамаи сокинони меҳмондӯсту ҳиматбаланди ноҳияи Ванҷ, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ тавассути заҳмати софдилона дар баробари дигар сокинони шаҳру ноҳияҳои кишвар ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, дар пешрафти ватани маҳбубамон саҳми босазо гузошта истоданд, инчунин бар ҳар яки шумо барои пазироии самимона изҳори сипос менамоям. мо ҳангоми сафарҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишвар аз ободкориву созандагии мардуми заҳматдӯсти худ ҳамеша ифтихор мекунем, зеро мебинем ки хурду бузурги ватанамон ба шарофати неъмати бебаҳои ҳастии хиш, яъне истиқлолу озодӣ ва давлатдории навини миллӣ барои пешрафти Тоҷикистони азиз азму талоши бесобиқа ба харҷ медиҳанд. имрӯзҳо мо натиҷаву самараи амалҳои ватандӯстонаи халқи азизамонро дар тамоми гӯшаҳои мамлакатамон баръало мушоҳида ва эҳсос мекунем. чуноне ки шумо ба воситаи телевизион умуман рушди яке аз ноҳияҳои дурдасти Кӯҳистон, ноҳияи Дарвозро тамошо кардед, ки чӣ қадар корхонаҳои саноатӣ, иншоотҳои нав, технологияи ҳозиразамон, бунёди боғу гулгаштҳо, чӣ қадар ободкориҳо ба анҷом расиданд. 2 сол қабл мо ҳангоми сафари корӣ ба ноҳияи хушманзараи Ванҷ шоҳиди мавриди истифодабарӣ қарор гирифтани даҳҳо иншооти навбунёд, аз ҷумла бинои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, қасри фарҳанг, мактаби замонавӣ, роҳҳои таҷдиду аз нав созишуда ва дигар иншооти муҳими маъмурӣ гардида будем. дар идомаи корҳои созандаи мардуми ноҳия имрӯз мо якчанд иншооти навро иттифоқ кардем, ки ҳамаи онҳо бо сифати баланд бунёд гардиданд. итминон дорам, ки иншооти ба истифода додашуда ва иншооте ки имрӯз ифтитоҳ шуданд ба сокинони заҳматпешаи ноҳия ва рушду ободии ин гӯшаи дурдасти зебои кишварамон солҳои тӯлонӣ хизмат менамоянд. ман ҳеҷ гоҳ сафари якумама ба ноҳияи Ванҷ фаромӯш намекунам. як деҳаи хурдакак буд. мо вақте омадем ҳатто дар ҳам як кӯча назди идораи ҳокимияти маҳаллӣ идораам монандӣ намекард. дар ҳамонҷо бо мардум гӯем ки як ҷамъ шуда будем. имрӯз бениҳоят аз замин то осмон фарқ мекунад маркази ноҳия. албатта бо хеле заҳмат кашидан дар кор, яке пешравиҳо ҳаст, ободкориҳо сар шуданд ва ира идома додамо дар кор. ҳукумати мамлакат дар даврони соҳибистиқлолӣ барои таъмини рушди иқтисодию иҷтимоии ноҳияи Ванҷ ва пешрафту ободии он аз ҳисоби бюҷети давлатӣ зиёда аз 680 миллион сомонӣ равона намуд, ки аз ин ҳисоб қариб 100 иншооту биноҳои нав ба маблағи беш аз 170 миллион сомонӣ бунёд карда шуданд. дар ин давра аз ҳисоби дигар сарчашмаҳои маблағзорӣ 150 иншоот ба маблағи 70 миллион сомонӣ бунёду аз навсозӣ гардидааст. ҳамзамон бо ин аз ҷониби дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президент дар ноҳия ба маблағи умумӣ 54 миллион сомонӣ 14 иншоот аз ҷумла 7 муассисаи таълимӣ бунёду таъмир карда шудааст. илова бар ин аз ҳисоби татбиқи 7 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ дар 29 соли охир 182 миллион сомонӣ аз худ гардидааст. то имрӯз дар асоси нақшаи корҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатӣ 55 иншооту биноҳои иҷтимоии истеҳсолӣ бунёду аз навсозӣ гардида, то баргузории ҷашн, сохтмон ва ба истифода додани 17 иншооти дигар пешбинӣ шудааст. ғайр аз ин бо ташаббуси соҳибкорон ва сокинони бонангу номуси ноҳия
با استقبال این سنه مبارک تاریخی بنیاد دهها انشاءات اجتماعی و خدمت رسانی در نظر است که در آنها برای ساکنان صدها جای نوی کاری تأسیس داده میشه. در دوران صاحب استقلالی در نهایت از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری 245 انشاءات با مبلغ 196 میلیون سومانی ساخته شدند و ساختمان دهها انشاءات دیگر تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی به استفاده داده میشه. باور دارم که همه این اقدامات برای باز هم آباد و زیبا گردیدن ناحیه و دهات آن، بالاروی سطح و صفت زندگی مردم و حل و فصل مشکلات اجتماعی مساعدت خواهد کرد. حکومت مملکت برای تجدید و از نوسازی شهرهای قلعه قم ونج حالا کارا با شریکان رشد ادامه داده در دوام 3 سال می‌بعد لایحه تجدید 93 کیلومتر راه ماشینگردی ذکر گردیده را با مبلغ بیش از 2 میلیارد سومانی عملی می‌گرداند که در دایره آن همچنین ساختمان 15 پل و 2 نقل پیش بینی شده است. پنجشنبه پاندمی کرونا ویروس کارهای وابسته به امضای سندهای دخلدار را به تأخیر انداخت، ولی با وجود این ما تصمیم داریم که کارهای تجدید شهرها را تا آخر سال جاری آغاز نماییم. خیلی مبلغ کلان است و لیکن خودی همین قسمتی راه دوشنبه خاروق وزمین‌ترین قسمت است. شما خوب می‌دانید از من ساعت‌های طولانی در این قسمت حرکت می‌کنم. 3 سال هم هیچ گپ نیست. مبلغ هست، لایحه آماده هست، کار شروع کنند با صدها نفر ساکنان ناحیه دوام 3 سال صاحب جای کار، صاحب معاش نصب شده، مکانیزاتوران، رانندگان، ساختمانچیان دیگران در این لایحه با جای کار تامین می‌شوند، برای خود راه می‌سازند. این راه بنیاد شود سال آینده راه شکیف قلعه خم به انجام می‌رسد، راه گلاب شمس‌الدین شاهی به اتمام می‌رسد. در ناحیه ونج حالا 5 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی عملی گردیده ایستاده است که مبلغی در دایره آنها از خود شده 13 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. لایحه‌ها با ساحه نقلیات، معارف، تحصیلات کسبی و تکنیکی و حفظ اجتماعی اهالی روانه کرده شدند. از جمله ساختمان بینای شعبه معارف ناحیه با طرح زمانوی در دایره لایحه ساختمان و مجهزگردانی مکتب‌ها، اینچنین در دایره لایحه مستحکم نمودن انفراساختار مهم جهت تأمین استوار ضد آفت‌های طبیعی 8 پل ساخته در آینده نزدیکترین به استفاده داده می‌شود. در ناحیه کارهای تعمیر و برقرارسازی مرکز تعلیمی کلان سالان به انجام رسانیده با تجهیزات ضروری تامین کرده شده است. اینچنین در دایره لایحه الکتریفیکاسیون دهات فراگیری دهات ناحیه با استفاده از لوحه‌های آفتابی، دستگاه‌های بادی و نیروگاه برقی آبی خرد در نظر داشته شده است. در سالهای صاحب استقلالی نیروگاه خرد برقی آبی ونج 1 ونج 2 و تخور بعد تعمیر و از نوسازی به شبکه یگانه برقی کشور و نیروگاه برقی آبی اندربک به شبکه مرکزی پامیر انرژی پیوست کرده شدند. تأمین رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه از اجرای سری وقتی و صفتناک نشاندهنده‌های بودجه دولتی از جمله اجرای واردات انداز و پرداخت‌ها وابسته میباشد. تا آغاز ماه ایول سال جاری نقشه قسمی درآمد بودجه ناحیه با در نظر داشت مبلغ‌های مقصدناک تأمین نگردیده است که چنین وضع اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌ای را تقاضا می‌نماید. امکانیت‌های ناحیه در سمت رشد ساحه‌های صنعت کشاورزی، مخصوصاً کارکرد محصولات کشاورزی، رشد نمودهای گوناگون سیاحی و دیگر خدمت‌رسانی‌ها زیادند و ضرور است که به این ساحه سرمایه وطنی و خارجی هرچی بیشتر جلب کرده شود. طبق معلومات سال گذشته و 6 ماه سال جاری استحصال محصولات در کارخانه‌های صنعتی ناحیه
назар ба ҳамин давраи соли 2018 мутаносибан 25 ва 25.3% кам шудааст. агар соли 2010 дар ноҳия ду корхонаи саноатӣ фаъолият карда бошад, ҳоло шумораи онҳо ба 7 адад расидааст, вале соли ҷорӣ баъзе корхонаҳои навтаъсис аз фаъолият боз мондаанд. аз ин рӯ вазорати саноат ва технологияҳои нав, роҳбарони вилоят ва ноҳия ва дигар сохторҳои дахлдор бояд ҷиҳати таъмини фаъолияти мунтазами корхонаҳои истеҳсолӣ ба кор андохтани ихтиёрҳои нав дар самти коркарди ашёи хом ва ба кор даровардани ихтиёрҳои аз кормонда тадбирҳои зарурӣ андешад. тибқи маълумоти солҳои 2018 ва 2019 ва нимсолаи якуми соли 2020 ташкилотҳои қарзӣ ба соҳибкорон ва аҳолии ноҳия 6,5 миллион сомонӣ қарз доданд. ин нишондиҳанда дар муқоиса бо имкониятҳои ноҳия махсусан дар соҳаи истеҳсолӣ ҳанӯз ҳам нокифоя аст. зеро ноҳияи ванҷ дорои захираҳои зиёди ашёи хом аз ҷумла барои истеҳсоли масолҳои сохтмон буда, дар сурати самараноку оқилона истифода намудани онҳо ва бунёди корхонаҳои коркард барои сокинони маҳаллӣ бо садҳо ҷойи нави корӣ таъсис додан мумкин аст. яъне барои мондани коркарди васеи захираҳои ашёи хоми ноҳия имконият медиҳад ки муҳоҷирати сокинон ба кишварҳои дигар коҳиш дода болоравии сатҳу сифати зиндагии мардум таъмин карда шавад. дар ноҳия инчунин имконият барои парвариши меваи сабзавот ва ҷамъоварии гиёҳҳои шифобахш хеле фаровон аст ки дар ин замина даҳҳо коргоҳҳои хурду миёнаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ бунёд кардан мумкин аст. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоят ва ноҳия якҷо бо вазорати кишоварзӣ ва академияи илмҳои кишоварзӣ вазифа доранд ки ҷиҳати афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, рушди боғпарварӣ, чорвадорӣ, занбури асалпарварӣ ва таъмини бозори истеъмолии кишвар бо маҳсулоти ватанӣ тадбирҳои доимӣ андешад. хотирнишон месозам ки меваҳои аз ҷиҳати экологӣ тозаи ноҳияи ванҷ дар бозорҳои дохиливу хориҷӣ харидори зиёд доранд ва зарур аст ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда барои зиёд кардани майдони боғҳо, бунёди иншооти нигоҳдории мева ва таъсиси корхонаҳои коркарди мева чораҳои зарурӣ андешида шавад. дар ноҳия ҳамчунин аз ҳисоби васеъ намудани майдони боғҳо ба беҳтар кардани ҳолати милояти заминҳо имкониятҳои фаровон барои афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мавҷуданд. хусусан обу ҳавои мусоиди минтақа имкон медиҳад ки майдони боғҳо аз ҳисоби ниҳолҳои серҳосили интенсивӣ зиёд ва талаботи аҳолӣ бо мева пурра таъмин гардонида инчунин содироти он ба кишварҳои хориҷӣ ба роҳ монда шавад. аммо тибқи маълумот соли ҷорӣ ҳамагӣ дар майдони 8,3 гектар боғ бунёд карда шудааст ки назар ба ҳамин давраи соли 2019 2 гектар кам аст ва нисбат ба имкониятҳои ноҳия тамоман ночиз мебошад. бинобар ин бояд ҷиҳати иҷрои нақшаи дурнамои кишти зироатҳо махсусан картошка, зироатҳои ғалладонагӣ, бунёди боғҳои нав ва истифодаи самараноки замин тамоми чораҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. бори дигар таъкид менамоям ки ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани ҳар як гектар замини холӣ монда сарчашмаи даромади иловагӣ барои аҳолӣ буда ба афзоиши ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат мекунад. ҳамчунин паҳншавии бемории сироятии COVID-19, номӯътадил гардидани вазъи бозорҳои ҷаҳонӣ ва боло рафтани нархи маҳсулоти ғизоӣ аз ҳамаи роҳбарон, хоҷагиҳои кишоварзӣ ва умуман ҳар як сокини ноҳия ки дар ихтиёри худ як порча замин доранд талаб менамояд ки барои самаранок истифода бурдани замин ва захира намудани маводи ғизоӣ тамоми таҷрибаву малакаи худро сафарбар намоянд. ман ба намоишам шинос шудам ва вақти
از فرودگاه آمدن دو طرف نگاه کردم در نزد حولیگی مردم باغ‌ها درختان پر از میوه هستند. این خیلی میوه در جمهوری نیست. این فیض و برکت امسال خدا شما را داده است. اینقدر فراوانی که در شماست در دیگر شهر و ناحیه‌ها نیست. خیلی حالا کارتوشکا را دیدم باور کنید چون کارتوشکا غیر میوه اون چیزی که وای است با شما توت و سیب و چهارمغز و دیگر نمودهای سبزوات بین فراوان باز هم خوبتر نقصر کار کنید. تاکید میکنم برآمدهای مرا گوش کردید. اوضاع جامعه جهانی در 100 ساله آخر با این درجه ای که حال و وضبین است دشوار است. این بار اول است. حتی متخصصان سطح بین المللی چندین بارا تاکید به تاکید ابراز داشتند که اوضاع جامعه جهانی امروزه بحران اقتصادی مالیوی جهانی بیکاری به درجه سالهای جنگ دوم جهان برابر شده است. این چی است؟ این خبر آن است که ما باید آماده باشیم چون که در فصل تیرما و زمستان کمچینی مواد غذایی شدنش ممکن در جهان و قیمتی قحطی حاضر هست شرایط. نگیم این سیب ترش است بریده گرفت پرتا یک جامان قاق شد وایم نان. این میوه که شما داده سبزوات یا که هست یاتی گرفته کار کرده وای کرده مانده در کار که زمستان داد محتاجی نکشین فرزنده گرسنه نماند. وقتی یک چیزی که کم شد در بازار و در دیگر جا وای شد این به چه آورده میرساند؟ نرخ بالا میرود. وقتی که نقص شد با طلبیدن شکم فرزنده را سیر کردن نمیشه. برای این ما همه طرف آماده باشیم. ذخیره داشته باشیم. ذخیره نان غله میشد، کارتوشکا اینم نان دیوم، سیب داریم، قاق سیب داریم، دیگر نمودهای میوه داریم. پیش از همه ذخیره اهلی هر یک عائله خاندان بینید. در همین دوره در همین زمان امسال تیر ماه زمستان سرشوی سال آینده چقدر توانیم باز هم صرفه‌کار باشیم. بخصوصا بانوان مادران زنها صرفه‌کارانه نسبت به تمامی چی پیش از همه مواد غذایی بی‌پروايی نکنید. من این چون روبر دولت در تشویش هستم. برای همین ما قرار قبول کردم 40% کشت زمین‌های کارتوشکا را در مملکت زیاد کردیم. 60% کشت زمین‌های غله دانگی را رحمت به شما دیخانهای نایه که در نایه در زمین ها بیشتر لوبیا کش میکنید. های بفروشید 10 12 14 سامان دیگر را از دیگر شهر نایه این است. خوب خودتان آتامی که جهاتش میفروشید درآمد میگیرید زندگیتان برام میمونه. این خوب است. این بسیار خوب است. همون لوبیا ناس نخود دیگر در همون بانک‌هایی که کنسرو میکنیدون اگر ناز محکم کدامونه 2 سال نگاه گذاشتن ممکن در یک روزی سختی در کارتون میشه. یا که امسال دیدین که تا سال دیگر حاصل ناز شده ایستاده است اینا استعمال میکنید. وقتی که من همین ویروس پیدا شد بسیار دولت‌های دنیا از جمله ابرقدرت دولت‌ها چیکار کردند؟ سرحدهای خود را بستند. نه اینکه دارواری را صادرات کرده از کشورها نماندند. حتی مواد غذایی غله را برآوردن نماندند. بفروش. اگر همین خیر شود حال این دوام دارد من اروپا امروز علاقه کرانتین سر کردن باز از نو بستن کشورها را. اگر همین خیر شود نمانند ما کجا میرویم مردم قطعی؟ حاضر دیده دانسته ما با همین چیز سوال جواب دادن تیاری دیده مونده کار. شما در شاید کشتی تکراری نه اونقدر لیکن در قسمت های
ولایت قطلان ریونای تابی جمهوری در ولایت سوخت پرره می شود ما در مملکت قریب 200,000 گکتار زمین کشتی تکراری گذراندیم امروز هم ادامه دارد حالا شما در کارتاشکا پخته رسیده است در ولایت قطلان این نمیشه روزها در میدان 4,500 گکتار کشتی در تکراری کارتاشکا شنونده ایستاد برای تیرما که کم هم باشد 15 تن میگیرد 12 تن میگیرد 14 تن میگیرد 17 18 تن میگیرد لیکن میشود برای کمو بیش تامینات خوب است توتا وای که میکنه تون توت پیس میکنه دیگر اینم خوب است اینم مواد غذایی است در یه روزی تنگ دستی در سردی در وای مثلا نوای دوردست کوهستان ده بسیار وای غذاناک است برای نورسا برای جوانان برای کلانسانا آمده یعنی ما در روزهای سخت و سنگین سالهای 90 پس سر کردیم دنیا جامعه جهانی چنین من همین مشکلی که آمده است پیش رو بار اول حتی برای اختراع کردن یا که بنیاد کردن و اختراع کردن یک دارویی که پیش رای همین مریضی را بگیرد دولت ها بسیار تنقیصی کش نمیتوانند و دیگر که احتیاط کنید در همین زمان حاضر سهل نشماره من چندی بار برآمد کردم قاعده های بهداشتی معرکه هایی که میگذرانیدتان بسیار بسیار خاکسارانه هیچ کارمون نمی شود همین خیلی آمده چیکار میکنیم پدر و بابای ما اونا کلانسالان میدانستند چندین کسلی های وبای و آپرتایک و سرخک و خلیر چی ها نگذراندن چقدر مردم تلف نشد سالهای پیش دیگه این چیزا هیچ کس انتظار نبود که همین خیلی ویروس هایی که کسلی انفکسیونی پیدا میشه دایر با گذراندن معرکه دیگرها احتیاط کردن در کار در عائله در جای جمعیتی در مکتب جای کار با دیگر چی همین کسلی های سرایتی از چی میشود از افلاسی یعنی خانه و در خودمون تازه و آزاده کنیم همین دست و پنجه خودمون این کار معمولی برای ما شما هست ما ملتی فرهنگی هستیم تاجیکا دست را شستن با صابون و وای کردن پیش از خوراک خوردن ما خودداری کنیم یک مهلتی معین از دست به دست سلام کردن یا آغوش کردن چون که همین چیز یکی از سبب‌های گذرش از یک انسان به انسان دیگر پنجشوی با همین راه میشه یعنی با حیات خودتان با تقدیر حیات ممات فرزندان خویشاوندان همسایگان دیگران بگیم که این کارا سهل شوخی نشماریتان بسیار با مسئولیتی بلند مناسبت کرده مانده کن البته بیشتری مردم کار میکند حرکت جسمانی دارد بعضا در اینجا انسان های مریض کم است با دوای طبیعتی بیشتاسا آبی مصفا از لحاظ اکولوژی تازه خیمیا نیست ضرورت شوی باد هوا آب نیست لیکن به هر حال احتیاط کردن نکن مثلا از دیگر شهر نویا میبیند میمونه همین خیلی هم شد یک دوره از اول پیدایشی همین کسلی بعضا از دیگر شهر را وارد کردن حالا این چی با پس روی قریب به نیستی رسیده است لیکن احتیاط کردن امان در کار اگر باشد حتما به دکتر مراجعت کردن در کار حاضرین گرامی گرچند سالهای آخر حصت جدا کنی به ساحه معارف نایه منتظم افزایش یافته ایستاده است ولی در این سمت هنوز هم کمبودی‌ها به مشاهده می‌رسد از جمله در نایه همگی دو مؤسسه تحصیلات تا مکتبی با فراگیری 120 کودک فعالیت داشت سطح اجرای برنامه دولتی تامین مؤسسات تحصیلات عمومی کشور با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی همگی 10% را تشکیل می‌دهد علاوه بر این یک قطار مؤسسات تحصیلات عمومی نایه تعمیر طلب بوده استراحتگاه تابستانه زینگ با طلبات روز جاگونی است بنابراین رهبری وزارت معارف و علم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و نایه و دیگر مقامات دخلدار ضرور است که تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جهت اصلاح کمبودی‌های ذکر شده چاره جویی نماید با در نظر داشت که فراگیری کودکان و تحصیلات تا مکتبی در انکشاف نسل نورس
مرحله بسیار مهمی باشد. حالا در مرکز عنایت ساختمان مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 3 برای 200 نفر کودک با مبلغ 9 میلیون سومانی از حساب دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرای پرزیدنت و بنای علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات ابتدایی دهات تخار برای 100 جای نشست ادامه دارد. اما با وجود تدبیرهای تا امروز اندیشیده شده در نهایت نارسایی جای نشست در مؤسسه تحصیلات عمومی به نظر می رسد. با مقصد برطرف نمودن مشکلات جای داشته ساحه معارف نهایت با مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت و وزارت معارف و علم ضرور است که در سمت بنیاد مؤسسه نوی تعلیمی و سیمخانه‌های علاوگی تدبیرهای علاوگی اندیشند. همچنین بار دیگر رهبریت مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه را وظیفه‌دار می‌نمایم که با جلب صاحبکاران و شخصان سخاوتمند تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی وطن محبوبمان برای تعمیر و از نوسازی مؤسسه‌های تندرستی ناحیه و تأمین آنها با تجهیزات معاصر طبی چاره‌جویی نمایند. با استفاده از فرصت به تمام ساکنان ناحیه تاکید می‌نمایم که برای پیشگیری کردن و سرایت نیافتن به این بیماری پیش از همه با احتیاط باشند، قاعده‌های بهداشت شخصی و جمعیتی و دیگر تدبیرهای محافظتی را رعایت کنند. رهبران و مسئولان ناحیه، جماعت‌های دهات، فعالان و اهل زیار باید کار را در بین اهالی دایر با اهمیت و نقش استقلال و آزادی در حیات هر یک انسان، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، رسیدن به قدر وطن، ملت و ارزش‌های نیک ملی جانب نمایند. زیرا طبق معلومات از سال 2014 تا به امروز 53 نفر ساکنان ناحیه در هیئت تشکیلات و گروه‌های بین‌المللی تروریستی و اکستریمیستی در مقاومت‌های مسلحانه در قلمرو دیگر دولت‌ها اشتراک دارند که از آنها 3 نفر زنها بوده، 20 نفرشان ساکنان دهات یزغلام، 13 نفر از دهات راوند، 11 نفر ساکنان دهات عبداللهیف و 7 نفر از دهات تخار می باشد. از جانب مقامات حفظی حقوق نسبت به این شخصان پرونده های جنایتی آغاز گردیده آنها در کافتکاو اعلان کرده شدند. تا امروز 12 نفر آنها دستگیر به وطن برگردانیده شده، نسبت به 8 نفر پرونده های جنایتی برای بررسی به سود ارسال گردیده است. اینچنین 96 نفر ساکنان ناحیه در سال 92-2015 در مؤسسه‌های تعلیمی دینی خارجی غیر رسمی تحصیل داشتند که 92 نفر آنها به وطن برگردانیده شده، 4 نفر دیگر تا هنوز در شهر قاهره دولت مصر به طور غیر رسمی تحصیل دینی گرفته ایستادند. من به ننگ ناموس و حس بلند ملی ساکنان ناحیه ایوان باور دارم و با اعتماد کامل اظهار می‌نمایم که آنها در آینده نیز با سرجمی و متحدی برای رشد میوه‌دهی ناحیه و تاجیکستان صاحب استقلالمان و برای در سطح بلند آمادگی استقبال نمودن جشن مقدس وطن محبوبمان 30 سالگی استقلالیت دولتی سهمی با سزای خویش را دریغ نمی‌دارند. در اجرای این رسالت مقدس با همه شما ساکنان همت بلند و متین اراده و مهمان نواز ناحیه ایونج موفقیت و پیشروی ها آرزو می نمایم. همیشه سلامت و سربلند باشید هموطنان عزیز. امسال در قسمت زیاد جمهوری چهارمغز را سرد زد. یک برفی آخر آن شد، لیکن در شما نه. این سال درآمد نقص بگیرین. سبم از آن جمله تا قسمت پایتخت یک قسمت رایان‌های ویدم سب کم است، در شما خیلی زیاد. من صاحبکارا را از ولایت سوق روان کردم که شما را کمک کنند، یعنی توت و سب و زردالوی شما را خریداری کنند. 8 نفر صاحبکارا از ولایت سوق روان کردم. با من اخبارات دادن که جناب یالیم تا حال ما 50 تانه توت خریدیم، 60 تانه زردالو، این خیلی قریب 400 تانه زردالوی تر میشه.
اگر 6 کیلو 1 کیلو قوق بروید 3000 تonna سیب اساسا از نوعه شما دیگه پیش اینجا آمدن یک شخص دیگر هم صاحبکار دیگر جناب عالی ونج رفته است همین سیب نگاه چقدر است نرخشو حاصلش چقدر باشد آن چیکار میکنی گفت که من سیب فروشم در بازار از وادی رشت میارم هر سال از دیگر جا میارم اونایی که سیب ونج میفروشن از من 2 برابر قیمت درآمدی بیشتر میگیرن همین سال من مقصد داشتم که میرم هم چیزی باشد خانه من میفروشم از نوعه ونج سیب میارم میبینین حتی در صاحبکاران از روسیه دیگر جا اومده از اینجا سیب نوعه ونج میپرسن چهارمغز نوعه ونج در نمایشگاه یک بانوی بسیار زیبا پیشش در یک پاکس کلان توتپیز موندگی کوه برین همین چی است؟ گفت که توتپیز میگن اینا جناب عالی این بسیار بسیار برای انسان بسیار فایده کلان دارند انا پهلوانای نوعه ونج همین قطی وای میشوند پهلوان میشوند وای میشوند همه فهمو در اصل درست است قوتش کالریش بلند است هم چهارمغز هم توتا در یک جایگی میکنید توتپیز میشد همین خیر هر دوشم وای فایده ناکیش کلان چون که چهارمغز در ترکیبش بینید روغن زیاد است روغنی است که از بدن انسان دیگر روغنهای بد را از ارگانیسم انسان فشرده میبرارد همین روغن خود همین چهارمغز هم یگان بینید و بینید یگانه میوه هست که در دنیا شکلی و معنی سر انسان را دارد ضررناک نیست فایدهش بیشتر است توتم از آن جمله ما را مستری خاصار میبردن ناید باگنده میفروختن شیرینی توت خاک توت هم که پدر و مادر ها میخریدن یک پیالچه دا بعض آب 2 بار نان هم که تر کده وقتی زمستان کنی که یاده خیلی لبانه تر میکدیم میگو پیشی فزنی را میگیره توتا تعریف میکنیم چهارمغز تعریف میکنیم سیب ونج تعریف میکنیم یک کار دیگر را نمیکنیم که بسیار نوعه ونج فراوان است در اصل بسیار باور کنیتان میوه وای است برای سلامتی انسان کمیاب نادیر انگت هم روغنش هم خودش و به نهایت برای معده برای جزهای هاضمه بسیار بهترین است میکوبند دولت ها بنمیوند انا میرم آینده وای کدن در کار یکان کارخانه صاحبکارا بنیاد کنید تشکیل کنید تا هم مردم صاحب جای کار میشن یه چیزی خدا داد طبیعی جمع آوری کنید بعد صادرات نه پیشنهاد و تکلیف و اراده داشته باشه مرحمت دولتیار و روزدار از جماعت دهات یزگلام ناحیه ونج نفقه خور جناب عالی پیشوای ارجمند ملت عزیز مردم تاجیک با لطف و صمیمیت و اخلاصمندی شما بزرگوار عرصه سیاست و محبوبترین فرزند صاحب دل و خداداد را از نام کل مردم نایکی همیشه تحت هدایت شما در این عرصه کار پیکار دارند و دیار ونج پرگنج به این یک گوشه خاک تاجیکستان عزیزم که از نصرت و اعجاز زحمت و رنج شما آوازدار و صاحب قیام گشته است خیر مقدم میگویم سلامت باشید ما در شخصیت شما شخص را احساس می نماییم که دلسوز ملت وطنخواه و وطنپرور معرفگر نسل امروزه و آینده وطن است امروز خوشبختانه مردم سرفراز ناحیه ونج با امید و درخواست خود رسیدند دیدار مبارک شما باز نصیبشان گشت زیرا خلق در سیمای شما حقیقتا نجات بخش
راهنمون سازی خود را به سوی آینده نیک میبینند. ما امینیم که تحت هدایت شما ملت باز به قله‌های بلندتر مراد خواهد رسید. زنده و پاینده آن است که در قلب خلق معوا دارد. ملت پیشوای خدا در قلب ها می پرورد، زیرا سالها او را سنجیده و پرورش داده به بایه رسانیده است. پیشوای ملت آن است که ملت را از شب تار غم افروز به سوی صبح امید میبرد. شما پرزیدنت محبوب، امید و آرزوی ملت تاجیک، سالیان زیاد با سرور ما بمانید. جناب عالی، جماعت یزگرام دره تنگ تاره بود که پس از آن جنگ خانمانسوز از نور برق محروم بود. مردم همیشه پی روزگار سرسان و سرگردان بودند. یکی از کوه میافتید و دیگری به دریا غرق میشد. خدمومی مبارک شما این مشکلات را برهم زد. به یزگرام نور رحمانی رسید. در آن سالهای پر آشوب نخستین نیروگاه برقی به کار در آمده یزگرام چراغان شد. با دستگیری و هدایت شما جناب عالی، برنامه رشد جماعت دیهات یزگرام تهیه و عملی گردیده ایستاده است. طبق این برنامه یزگرام به شبکه یگانه برق پیوست گردیده 24 ساعت با برق تامین است. همه ساله برای ختم کنندگان این منطقه جناب عالی از حساب شما 40 کوارتر جدا کرده می شود که در این 2 سال قریب زیاده از 80 کوارتر به ختم کنندگان وادی یزگرام تقدیم گردید. مگر از این دیده غمخواری بهتری می شود؟ این روز در این وادی مکتب های نو، بنگاه های طبی، مرکز سلامتی و بیمارخانه های منطقوی فعالیت دارد. در محترم تالار ورزش بنیاد شد که امروز جوانان در آن به تمرین شغل دارند. همه نوآوری ها جناب عالی تنها در دوران استقلالیت تاجیکستان تحت رهبری شما روی کار آمد. من باوری دارم که اگر سایه دست شما بالای سر ما باشد، یزگرام در آینده بهشت روی زمین خواهد گشت. حاضر بهشت است. آب دریای یزگرام دنیا در نیست. آب حاضر مردم در بسیار دولت‌های دنیا کودکا دیگران از بیابی آشامیدنی به هلاکت میرسند. میلیون ها پیشی روی زمین است. باغ‌ها با میوه‌های بهترین ناحیه وجه در جماعت دیهات یزگرام است. مردم اینقدر حس بلندی ملی دارند، اینقدر حس بلندی وطن دوستی و وطن پرستی دارند. من کم نظیر دیدم در حسن سلام ما را برسانید. آمد با جناب عالی. سلام برسانید. حتما میرسانید. من تعلیم میکنم در زمان شوروی. نگاه این کمبودیا در همون ناحیه ما آمدن. من ندیده بودم یگان رهبری که یا از سطح ولایت یا جمهوری آمده در ناحیه مکتب رفته باشه، پرسیده باشند که مکتب دارین یا نه، یا که کسلخانه دارین یا نه، یا که آبی آشامیدنی همین مردم این ناحیه دارد یا نه، یا که وی راه هست یا نه. نمیپرسیدن، نمیرفتن. ناحیه وجه برای چی گفتم اگر می آمدن میپرسیدن شرایط این ناحیه را ما نو مرکزی معمولی کرده ایستادیم. اون ولایت مختاری کوهستان بدخشان، وادی رشت، دیگر منطقه‌های کوهستان همش نو کمیشنرها با حکومت کرده ایستاد. نو این اداره شعبه میلیسیا و حکومت بنیاد کردیم. خب مکتب بنیاد کردیم، کوچه را کم و بیش رای کرده ایستادیم. خیلی بسیار است انشاءات های چیزهای حتی
мақомоти ҳокимияти иҷроия ки уна сохтору мақомотҳои давлатӣ бар асл бояд бошанд дар сатҳи баланд. афсӯс чӣ мекунем? ҳамин хел мерос гирифтем. деки вазифамон аст. заҳмат кашида обод карда намонда. ваҷҳиддинова салима, табиби беморхонаи марказӣ. ҷаноби олӣ, ман аз номи табибони ноҳияи Ванҷ ки таҳти ҳидояти шумо дар роҳи беҳдошти саломатии аҳолӣ заҳмат доранд, шумо пешвои муаззами миллатро ба ноҳияи Ванҷ хайрамақдам мегӯям ва аз даргоҳи худованди бузург талаби саломатӣ ва нерӯмандиятонро дорам ки ҳамеша чун шаҳсутуни кохи миллату давлати тоҷик пойдор бошед. ҷаноби олӣ, ман яке аз он ҷавононам ки аз лутфу марҳамат ва ғамхории падаронаи шумо бархурдор гардида тибқи квотаи президентӣ дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон таҳсил намудам ва имрӯз дар беморхонаи марказӣ ба ҳайси табиб адои вазифа дорам. ман қабл аз сухан ба шумо сарвари ғамхор изҳори миннатдорӣ менамоям ки ҳамеша дастгир ва мададгори мо ҷавонон ҳастед ва дар роҳи зиндагӣ намегузоред ки мо раҳгум гардем. мо ҷавонон бо шумо ифтихор дорем. солҳо мегузаранд, зиндагӣ маҷрои нав мегирад, ҳама чиз дар олам тағйир меёбад, вале хизматҳои шумо ҷаноби олӣ дар катибаи миллат абадӣ ва ҷовидон хоҳад монд. ҷаноби олӣ, мо худ дарк мекунем ки дар куҷо будему ба куҷо расидем. бояд иқрор гардид ки аз давлати абарқудрати шӯравӣ ба мо чизе боқӣ намонд. ҳар он чӣ монда буд дар он рӯзҳои шум ки иғвогарон ва дасисабозон дунболи бегонагон рафта фазои ягонагии миллатро ба ҳам заданд ба яғно рафт. соҳаи тиб низ аз инҳисороти даҳшатбор дур намонд. вале ҷаноби олӣ, таҳти роҳбарии хиратмандонаи шумо соҳаи тиб дар мамлакат рушд карда фазои наверо дар роҳи беҳдошти саломатии аҳолӣ соҳиб гардид. дар ноҳияи Ванҷ аз даврони шӯравӣ ҳамагӣ 6 бунгоҳи тиббӣ ва як беморхонаи валангор ба мо боқӣ монда бошад. дар даврони истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон 14 бунгоҳи тиббӣ ва 7 маркази саломатӣ дар кулли ҷамоатҳои деҳот бо усули муосир, муҷаҳҳаз ва бо тамоми шароити ҷавобгӯи талабот бунёд гардиданд ки имрӯз дар хизмати аҳолӣ қарор доранд. бо дастгирии шумо соли 2010 дар маркази ноҳия бо харҷи маблағи зиёда аз 2 миллион сомонӣ маркази саломатии замонавӣ бунёд гардид ки шумо ҷаноби олӣ дар расми ифтитоҳи он ширкат намудед. ин тӯҳфаи бебаҳои шумо барои мо табибон имконият фароҳам овард ки дар роҳи беҳдошти саломатии аҳолӣ бештар масъулият дошта бошем ва роҳу усули нави муолиҷаи беморонро дар ноҳия роҳандозӣ созем. мо табибони ноҳияи Ванҷ аз ғамхориву лутфи шумо дар ин рӯзҳои вазнин ки ҷаҳон мубталои ин бемории аср аст ниҳоят миннатдору сипосгузорем. шумо дар ин рӯзҳои гарон моро танҳо нагузошта ба сӯи мо табибон дасти кӯмак дароз намудед. ин ғамхории шумо буд ки табибони ноҳия дар ҳифзи саломатии мардум шабу рӯз заҳмат кашида нагузоштанд ки беморе талаф ёбад. имрӯз мо тибқи дастури шумо ҷаноби олӣ оид ба муҳайё кардани шароит барои қабули беморон аз касалиҳои сироятии ташвишовари замон ба таъмири шуъбаи сироятӣ оғоз намудем. мо кӯшиш мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат ин шуъбаро аз таъмир бароварда барои қабули беморон омода намоем. боварӣ дорам ҷаноби олӣ ки таҳти дастгирӣ ва ҳидояти шумо мо ин рӯзҳои вазнинро низ пушти сар хоҳем кард.
بنابراین هر یکی ما را ضرور است که در پرتو سیاست خردمندانه شما بهر پایداری صلح و وحدت، تحکیم استقلالیت وطن عزیزمان عهد و تلاش نموده در آبادی و شکوفایی و آرامی و آسودگی خلق و ملت سهم گذار باشیم. سلامت باشی، سلامت باشی. حسن دختر جان کار کن، نه هست کار کن. مرحبا. محترم جناب عالی، اسلام نظاموف هستم، ساکن ناحیه ونج. سلام و درود بی پایان به شمای پیشوا، ای بر مرد عرصه سیاست، مشفق و غمخوار ملت ارجمند تاجیک. جناب عالی، امروز ما افتخارمند از آنیم که شما به این دیار دامن گردون قدم رنجه نموده از شهاب نوری خیش آن را نور باران نمودید. بهترین سخن، بهترین الفاظ گویا، بهترین و نکوترین پیام مهر که با لطف و تراوت نجیب از دلبر می خیزد نثار قدوم مبارک شما باد. غمخواری پدرانه شما در حق ما جوانان ما را وادار می سازد که تحت هدایت های شما به سوی آینده نیک دلپرانه قدم گذاریم. ما جوانان همیشه و در همه جا افتخار از آن داریم که محض توسط شما صاحب دوران گشتیم و چنین زندگی شایسته در دولت شایسته نصیبمان گردید. تحت هدایت های شما امروز ما جوانان به کارهای سازندگی و بنیادکاری شغل داریم. جناب عالی، ما جوانان خوب می دانیم که شما همیشه دستگیر ما جوانانید و پیوسته تاکید می نمایید که آینده جامعه منصوبیت به جوانان دارد. این هدایت شما را پیشوای معظم ملت ما به جان پذیرایی داریم. ما در دولت زندگی می نماییم که تمام درها بر روی ما جوانان بازند و جوانان نیروی سازنده جامعه نوین به شمار می روند. برای به این نائل گشتن تمام شرایط ها موجودند. ما احساس می کنیم که شما به ما باوری دارید. ما می کوشیم که پیشوای معظم ملت به باوری شما سزاوار باشیم. تاجیکستان وطن بهشت آسای ما در عرصه سیاست جهانی مقام و منزلت مخصوص را صاحب است که این روند خوش به زحمت‌های گرانمایه شما پیشوای تاجیکان جهان سخت منصوبیت دارد. شما چون کوه استواره و چون دریا مهری روان و بی پایان دارید. ما را شرفی بزرگی است که چون شما راهبری خیرتمند و سروری عالیشان داریم. جناب عالی، از نام مردم زحمتکش ناحیه ونج تمنا می کنم شهستون ملت تاجیک، شهستون دولت تاجیک، نامدار و نامبردار، افتخار هر وطندار، خواهمت باشی همیشه شهستون ملت تاجیک، شهستون دولت تاجیک، نامدار و نامبردار، افتخار هر وطندار. جناب عالی، بار دیگر به این گوشه زیبای وطن که از قدوم مبارک شما آباد و زیبا گردیده است خوش آمدید. سلامت باش. یک جان تشکر. شما چیکار میکنید آن؟ با دستگیری های شما سال 2007 طبق کوتای پرزنتی به دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شد. سال 2012 را ختم نمودم و تا 8 سال می شود که در دهات به حیث آموزگار کار و فعالیت دارم. کدام فن؟ تاریخ و حقوق. تاریخ و حقوق. اولیدار هستی؟ اولیدار، صاحب 3 فرزند. 3 فرزند. وظیفه ما تربیت کردن. ما سرمایه‌ها نمیگیریم.
تکرار به تکرار میگم آینده تاجیکستان درخشان است. آینده تاجیکستان تقدیرش در دست نورسان و جوانان امروزه. سلامت باشید. یک جان تشکر. سلامت باشید. نیلابک و انور نفقه خور. السلام علیکم محترم اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای معظم ملت، سلامت باشید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، قدم مبارک شما را به این دیاری گلگشت خدمان، دیار نازنین که یکی از گوشه های تاجیکستان عزیز صاحب سخن است، ونج پرگنج خیر مقدم نور دیده تاج سر میگیرم. یک جان تشکر. هر یک سفر نوبتی شما به ناحیه باعث خوشحالی، فرحمندی و دلخوشی پیر و جوان گشته آنها را به کارهای سازندگی و آبادکاری هدایت می نماید. محترم جناب عالی، چنانه که قید کردن امروز در دنیا بیماری کووید می باشد. این بیماری کووید باعث آن گشته است که هم از یکدیگر دوری جسته کنارگیری میکنند. حتی در بسیار مملکت ها سروران و پیشوایان آنها به نزد مردم خود نرفته به واسطه شبکه های تلویزیونی با آنها تماس میگیرند. شما باشید جوانمردانه به نزد مردم خود رفتید، از حال احوال آنها خبردار شدید، در بر آنها قرار گرفتید، زیرا شما یک سرور، یک پرزیدنت مردمی و از بین خلق برآمده اید. این بار دیگر واقعی امروزه نشان داد که مهر و محبت مردم نسبت شما خیلی هم زیادتر شده است. محترم جناب عالی، از پای قدم مبارک شما چنانه که در صحبت قید کردید در ناحیه ما سالی خیلی فراوانی حاصل آمده است. این باشد باعث توجه دیگر، یعنی از منطقه ها و اینجا آمدن تاجران و گویم که صاحبکاران گشته است. مردم ناحیه امروزها در پی جمع‌آوری دست آن را گویم ذخیره نمودن برای سالهای آینده و قسمت زیادی آن را برای انتقال کردن به بازارهای کشور یعنی دوام دارند. در این بابت کشاورزان و صاحبکار و باغداران ما تجربه خیلی غنی به دست آوردند و آن را من بعد باز رواج رونق میدهند. کشاورزان ما دستور سپارشات‌های شما را از خود روزهای اول سال به اینابت گرفته در بابت از هر یک وجب زمین رویانیدن 2 حاصل و در جمع یعنی برای 2 سال آینده ذخیره کردن مواد خوراکه را زحمت کشیده ایستادند. چنانه که شما بارها چند سال پیشتر تاکید کرده بودید، یعنی با نظرداشتی خردمندانه و فکرورانی شما امروز زندگی ثابت ساختمون، یعنی توصیه های شما را که ما یعنی با همون چیزهایی که در دوره هایی که بودن در حیاتی استقلالیت ما دشواری ها آنها را پستر کردن، یعنی زندگی امروزه ثابت ساخت که حقیقتا آن پیشگویی های خردمندانه شما در عمل یعنی تطبیق کردند. از این خاطر تمام مردم آنهایی که در کار صحرا مشغول هستند حاصلی اولین را پرره جمع آوری کردن در زمین های خالی شده کشتی دوباره از جمله زراعت های لوبیاگی چنین قید کردن ماش، نخود، خومن لوبیاگی و جواری مکه کشت کرده ایستادند. ما از آن خوشحال هستیم که ناحیه ما در تامین امنیت آذوقه‌واری کشور سهم ارزنده گذاشته است. این پیش از همه زحمت های همه روزه شما جناب عالی می باشد. سلامت باشید. پرزیدنت محترم، ما میدونیم که بسیار پیشنهادهای شما از طرف تشکیلات‌های جهانی و جامعه جهانی این تشکیلات‌های سازمان ملل متحد چون برنامه‌های جهانی قبول گردیدند. از جمله خاطررسان کردن در کار است که پیشنهاد بین المللی شما 10 ساله عمل آب برای رشد استوار از طرف جامعه جهانی قبول و مقبول گردانده شد که این باعثی بلند گردیدن افتخار یا اینکه در عرصه بین الخلقی زیاد گردن نفوذ تاجیکستان گردید. ناحیه ونج که در سرگه آبهای زلال و پیریخ‌های کلانترین پیریخ فیچنکا و دیگر پیریخ‌های خرد کلان جایگیر است، در این گویم که موقع اساسی دارد. چنانه که شما خاطررسان کردید امروز با آب آشامیدنی تامین کردن گویم مردم یکی از مسئله های اساسی ترین جامعه جهانی است که به این مملکت های خرد کلان خیلی هم نیاز دارند. همه ساله در دنیا زیاده 3 میلیون نفر
که از نرسیدن آب آشامیدنی با کسلی های گوناگون مبتلا می شوند. این پیشنهاد سری وقتی شما باز توجه مردم جهان را و کشور ما علل خصوص به تاجیکستان آفتابی زیاد کرد. ما پیر و جوان همه طرفداری یعنی تشبس های سطح جمهوری و سطح جهانی شما می باشیم و زیرا که آنها برای رشد و نموی مملکت ما آبادی مردم ما روانه کرده شدند و همه جانبه کوشش میکنیم که آنها را سری وقت تامین کنیم. چون شما با یک دل و نیت امید فراوان همراه مردم هستید و مردم هم با یک دل و نیت پاک با شما هستند. از درگاه پروردگار عز و جل تمنای آن را دارم که دائما صحت، سلامت و آبرومند باشید. تحسن. مرحمت خداوند متعال دائما یعنی نظری رحمتش بالای سر شما باشد. سلامت باش. پرزیدنت محترم جناب عالی، به چهره نورافشانی شما نظر کرده از زبان صاحب دلی که چکیده های خامه خود را برای شما ابرمرد ملت، پیشوای ملت روی کاغذ آورده از گفتنیم و را در انجمنها دیدم حسنی رسا دارد حسنی رسا دارد، قدی بالا فری شاهانه چشمی پرزیا دارد، جمالش پرتوی نور و ضیای کبریا دارد، سخن گوید چو مرهم زخمی دلها را دوا دارد، فقط بهر نکویی خلق خود را مدعا دارد، خدا داد است او در چهرهش نور خدا دارد. سلامت باش. سلامت باش. سلامت. با این مرد خدا ای خلق من شکرانه باید کرد، با این مرد خدا ای خلق من شکرانه باید کرد، دعای دولت و جانش به هر یک خانه باید کرد، به راه صلح رفته زندگی اهلانه باید کرد، وطن آباد با این رهبری فرزانه باید کرد. بار دیگر خوش آمدید به ناحیه ونج پرگنج. سلامت باش. من اصلا میگم هر باری که میام میبینم با شما وقتی که ملاقات میگیرم الهام میگیرم، سخنهای شما، نیتهای نیکی شما، دعای خیری شما قوت میبخشد، الهام میبخشد. کارهای آبادانی که در بعضن شهر نایا میشود یعنی درواز، این تاثیرش میرسد به دیگر شهر نایهای ولایت جمهوری میبینن، راه برا میبینن، صاحبکارا میبینن، همه چیزی که دیدید صاحبکارا کردن. از بودجت نایه قریب که هیچی نبود. برعکس صدها جای کاری نو محصولات های استحصال برای آماندن استحصالات که عموما ما از خارج وارد میکردیم، هم سر لباس های دایر به مبارزه با کسلی های صحتی، هم بعضا داروواری اون چیزهایی که برای محافظتی است، هم مواد غذایی کنسر زواد، هم برای کار کردی اصل 1,500 تانه اصل به سطح استاندارد اروپایی کار کرد میکنه برای صادرات. اصل خودی همین بدخشان از دیگر منطقه فرق یا که میوه را گرفته شربت و کنسر و زیبایی بالذات کرده صادرات، برای صادرات جای کاری تکنولوژی حاضر زمان. من فکر میکنم تاثیر مثبتی میرسد، حتما میشود آینده چنین کارخانه در ناحیه ونجم صاحبکارای خوب داریدان. ناحیه درواز از شما در زمین کم دارند، اونا از شما در کم زمین تر هستند. نه یک دشت لوش دارند، هر 1000 گکتار ممکن براید، ممکن 3-4 سال زمین ما آبیاری کنیم در اختیار مردم تیم. دیگه هم قد را دو طرفی کو ها یک جماعتی سریداش بلند است، در اونجا درخت کردن دیگر کردن و قدر باد و هوا اقلیم مساعد نیست. لیکن ناحیه شما بسیار ناحیه ویاس است عملیاز، برای همینم در یک موضع یک دشت است، فقط از چند کیلومتر مسافه آب بیارن، صدها گکتار زمین آبیاری میشود، با حجم استحصال محصولات بیشتر و خوبتر میشود. اینا راه کار کرده مونده. کجای یک وجه زمین در ولایت است در شهر نایا ما آبیاری کرده در اختیار مردم گذاریم که مردم با خودش ریسک روزیش پیدا کند. دیگر چی
роҳбаро мо сарвар бояд бошем, ташкилотчӣ бошем, қобилияти ташкилотчигӣ дошта бошем, ғамхори мардум бошем. Дигар функсия ва вазифаи ваколати дигар мо надорем. яъне хизмат ба халқ кардан. аз президенти мамлакат сар кардан. халқ аст, мардум аст, президент аст, раиси вилоят аст, раиси шаҳр аст, раиси ноҳия аст ва дигар ки хизматчиёни давлате ки функсия ва вазифаи асосӣ ин хизмат ба халқ кардан аст. ман имрӯз супориш додам ба роҳбарони якчанд вазорати идора боди баргашт супоришҳо метиҳам барои идома бахшидани корҳои ободонӣ дар маркази ноҳия, бунёди кӯдакистон, таъмиру аздансозии мактабҳое ки дар ҳолати садамавӣ қарор доранд. шумо ҳам соҳибкоронам ғайрат кунед он. баъд як роҳи дигарашам аст. онҳое ки аз шумо мева мехаранд, онҳоро акун ҳозир ман раванд супориш метиҳам ки онҳоро мевара ҳамхи додан дар кор нест. корхонаро инҷа биёранд. майлаш аз худшон биёранд инҷа созанд. инҷа созанд, мевара мехарад. инҷа ҷои корӣ мешавад. 10-20 ҷои корӣ мешавад, 40 мешавад, 30 мешавад. хоб 10-15-20 оила соҳиби нон мешавад, зиндагӣ мешавад. андоз месупорад, сарчашмаи даромади бюджети ноҳия мешавад. соҳаи тандурустӣ маблағгузорӣ мешавад, соҳаи моориф мешавад, як кори ободонӣ дигар то намекунед. ашёи хом дорем, анаки коркардша бинем. инҷа вазорати кишоварзӣ ёрдам кардандар кор, раиси вилоят соҳибкорро ҷамъ карда вай кардандар кор аст. меоли мега 50 тонна чира вай додем тута. агар 50 тонна коркард мешид дар инҷа медонед чӣ қадар омад мегирифтед. агар 5 сомонӣ дода бошед, вақти коркард карда ваяд бастобанд мекардед, вай камашта 20 сомон меравад. даромад 2 баробар 3 баробар зиёд мегиред. ино оянда кардан дар кор. даромадтон бештар мешад. ман ҳавасманди он ҳастам, дои кӯшиш мекунам ки истеҳсолотчӣ бештар даромади бештар гирад. вақти истеҳсолотчӣ даромад мегирад, вай меҳната зиёдтар мекунад, бохшам нигоҳ мекунад, сабзавоти хуб мекунад ки маҳсулоташ ба бозор равад, даромади бештар гирад, нархаш баландтар бошад. ман супоришҳоро додам, назорат мекунам. ба шумо ман барои ҳама сидқу вафо ва инқадар солҳои тӯлонӣ ҷонибдори сиёсати роҳбари давлат буданатон ман як ҷаҳон аз самими қалб ба ҳамаи шумо кулли мардуми ноҳия миннатдории самимии худро баён мекунам. як ҷаҳон ташаккур. саломат бошед.